दोस्तों, मैं कुछ दिन पहला ही अपने घर विच काम लई नौकरानी रख लई। ਉਹ नौकरानी सारा दिन मेरे कोल ही रहिंदी सी ते जो भी काम मैं कहंदी ਉਹ पूरा कर दिंदी। हाले उसका विआह भी नहीं होया सी। शायद पैसे की कमी करके उसनूं घर का काम करना पै रहा सी। ਉਹ अपना काम बहुत मन ला के करदी। एक दिन रात के समय मैं सो रही सी तां मैनूं किसे दे उल्टियां करन दी आवाज़ आ रही सी। मैं हैरानी नाल उठ के देखिया तां मेरे पति रमेश कमरे विच नहीं सन। मैनूं लग्या किते मेरे पति की तबीयत तां खराब नहीं हो गई। इसलिए मैं जल्दी वाशरूम वल गई, पर वाशरूम विच कोई नहीं सी। तां मैं सोचा कि वो बाहर वाले वाशरूम विच गए होण, पर जदों मैं उत्थे जाके देखिया तां मेरे तां होश ही उड़ गए, क्योंकि उत्थे तां मेरी नौकरानी उल्टियां कर रही सी ते मेरे पति उसकी देखभाल कर रहे सन, उसनूं पानी पिला रहे सन ते उसकी कमर ते हथ फेर रहे सन। पर मैनूं ज़्यादा हैरानी इस चीज़ की सी कि वो तां हाले कुंवारी है ते वो तां साडे घर तो किते भी बाहर नहीं जाती, तां फिर उसनूं उल्टियां क्यों हो रही ने? मैनूं तां ये उल्टियां कुछ अलग ही लग रही सन। दरअसल मैं अपने पति रमेश नाल घर विच इकल्ली ही रहिंदी हां। रमेश ते मेरे विआह नूं 8 साल हो चुके हैं, पर असीं दोवें हाले भी माँ बाप नहीं बन सके। एक दिन मेरे पति ने मैनूं कहा कि चलो सानू डॉक्टर कोल जाके चैकअप करवाना चाहिए है। तो मैं गुस्से विच आके अपने पति नूं कहा कि मैं क्यों चैकअप करवावां, तुसी जाओ, तुसी अपना चैकअप करवा के आओ, कमी मेरे विच नहीं है। जे कुछ भी कमी है तो वो तुहाडे अंदर है। मेरे पति अगे ज़्यादा कुछ ना बोल के उत्थों चले गए, पर दिन ब दिन साडे दोहां विचाले बच्चे नूं लैके लड़ाई झगड़े वधदे ही जा रहे सन, जिस कारण हुण मेरे पति घर विच बहुत ही घट समा बिताउंदे ते फिर देर रात तक ही आफिस तो घर वापस आउंदे सी ते घर आके सीधा सो जांदे। मैं सारा दिन अपने घर विच बैठी बैठी बोर हो जाती सी, इसलिए मैं सोचा ते अपने घर विच एक काम करन वाली नौकरानी रख लई। मैं उस तो सारा दिन घर का काम करवा लैंदी ते मैं खुद अपनी किटी पार्टियां ते सहेलियां नाल रहन लगी। पर मैं देखा कि हौली हौली मेरे घर का माहौल बदलता जा रहा सी। मेरे पति नूं हुण नौकरानी दे हत्थ दा बणिया खाना बहुत चंगा लगन लग्या सी। एक दिन मैं अपनी नौकरानी नूं घर ते छड्ड के अपनी किटी पार्टी लई निकल गई। मैनूं उस किटी पार्टी विच घट्टों घट्ट 4 घंटे बीत गए। मैं उस दिन बहुत थकी टुटी घर पहुंची ते फिर मैं दरवाज़ा खड़काया। मैं काफ़ी देर तक दरवाज़ा खड़काउंदी रही, पर नौकरानी ने दरवाज़ा नहीं खोलिया। तां मैं गुस्से विच दरवाजे नूं लत्त मारनी शुरू कर दी। फिर एकदम तो मेरी नौकरानी ने दरवाज़ा खोलिया। मैं उसनूं देखदे ही उस ते टुट पई। मैं कहा कि घोड़े वेच के सो रही सी जो दरवाज़ा खड़काउण दी आवाज़ भी नहीं सुनी। पर मैं जदों ध्यान नाल देखिया तां उसने अज नवीं साड़ी पाई हुई सी ते वो इस समय पूरी तरह खिलरी हुई सी, जिवें किसी ने जल्दी जल्दी बस लपेट लई होवे। मैं नौकरानी नूं गुस्से विच पुछया, ये साड़ी तेरे कोल कित्थों आई ते तेरी ये साड़ी एवें किवें हो गई? तैनूं ठीक तरह नाल बन्ननी नहीं आउंदी तां पाउंदी क्यों हो? फिर मेरी नौकरानी ने थोड़ा हड़बड़ाउंदे होए कहा, मालकिन ये साड़ी मेरी माँ दी है। अज मैनूं अपनी माँ की बहुत याद आ रही सी, इस करके मैं बन लई। फिर वो मैनूं देखदे होए अपनी साड़ी ठीक करन लगी। मैं गुस्से विच घर अंदर आ गई ते फिर उसनूं चाह बनाउण लई कह दिता। पर उदों मैं देखिया कि अंदर साडे बैडरूम तो मेरे पति रमेश बाहर निकल रहे सन। मैं उन्हां नूं देख के हैरानी नाल पुछया, ओए तुसीं तां घरे कदे रहिंदे ही नहीं, पर अज तुसीं घर ते की कर रहे हो? ते वो भी इस समय जदों मैं घर ते नहीं सी। रमेश ने मैनूं कहा, अज मेरी तबीयत जरा ठीक नहीं सी, इस करके मैं आफिस तो घर जल्दी आ गया, ताकि हुण मैं घर भी नहीं आ सकदा। कि हुण घर आउण लई भी मैनूं तेरी इजाजत लेनी पवेगी? मैं अपने पति का बदलिया होया रवैया देख के चुप रहना ही सही समझा, क्योंकि जे मैं अगे कुछ बोलदी तां एक बार फिर तो साडे विचाले लड़ाई हो जाती। अते देखदे ही देखदे नौकरानी नूं काम करदे होए साडे घर विच कई महीने बीत चुके सन। हुण हौली हौली
ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਵੀ ਘਰ ਤੇ ਰੁਕਣ ਲੱਗੇ। ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੀ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜਕੱਲ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੌਕਰਾਣੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਠੱਲਾ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੜੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਨੌਕਰਾਣੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅਕਸਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਲਈ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉੱਤੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਸ ਨੌਕਰਾਣੀ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਸੱਚੀ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਦੋਵੇਂ ਸੋ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਤਾਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਪਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਗਈ। ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਸਾਰੇ ਘਰ 'ਚ ਲੱਭਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ-ਲੱਭਦੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨੌਕਰਾਣੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਤੇ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੇ ਨੌਕਰਾਣੀ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹੋਏ ਛੱਤ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ-ਪਿੱਛੇ ਛੱਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੋਵੇਂ ਗਲ ਪਕੜੀ ਪਾਏ ਖੜੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਤੋਂ ਚੀਕੀ, ਰਮੇਸ਼ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਘਬਰਾ ਗਏ। ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੁਝ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ-ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਣ ਚਲਾ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣਾ ਕੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਬੀਜ ਤਾਂ ਫੁੱਟ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰਾਣੀ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਖੀ ਵੇਖੀ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਕੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨੌਕਰਾਣੀ ਨੂੰ ਘਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਮੇਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਲਟੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਉਲਟੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੀ ਉਲਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਗੱਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਮਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਪਰ ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਲਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਖਰ ਉਲਟੀ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਉਲਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ
ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਚੀਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰਾਣੀ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਆਖਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਲੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਮੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਡੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਾਪ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਕਮੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਨੌਕਰਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਈ ਨਿਕਲ ਪਈ। ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਈ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭਿੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਮੇਸ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਗਲਤ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਮੇਰੀ ਸੀ? ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ।